Good afternoon, everyone. Welcome to the next video. This video contains the setup and carry forward of losses and unabsorbed expenses. This is the second unit for the sixth semester. From this unit also, you will have the problem for 15 marks question. So we will discuss today the theoretical aspect, and we will discuss the problematic aspects in the next videos. The Income Tax Act given some exemptions, given some other benefits to the SSCs, that he can set up or adjust his losses against the income of the other heads, right? So that is called the setup and carry forward of the losses and unabsorbed expenses. The income of an SSC is calculated under different heads, as we know that. We can calculate the income of the SSC under the head of income from salary, income from house property, income from business or profession, then income from capital assets, and the income from other sources, like that. There may be one or more heads showing losses. Out of these heads, one or more head shows the loss, and such losses can be set up against the income of same head or against the incomes of the other heads in the same year, or can be carried forward to the next subsequent years. So we will discuss the meaning of some terms used in this unit. The first one is set off. When the sources of income and heads of income under income tax are showing both positive and negative incomes, then they are to be adjusted to find out the final balance. Such process is called set off of the losses. If, for example, ಈಗ ನಿಮ್ಮ 4 ಮನೆ ಇದಾವೆ, 4 ಮನೆಯಾಗ 1 ಮನೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, 3 ಮನೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಸೊ one house is remain for his residential house and other 3 houses are let out. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ SOP ಏನದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. So if there is an interest on loan, then that house shows the loss, and the other 3 houses shows the profit, income. So this loss can be adjusted against the income of the other house properties, and this is called the setup of the losses. Is it right? Then next one is carry forward of the losses. If the loss cannot be adjusted, ಸಪೋಸ್ SOP ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು LOP ದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ದೊಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೂ ಸಹಿತ ಲಾಸ್ ಉಳಿತು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಅದರ್ ಹೆಡ್ಸು, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೂ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಲಾಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ SOPನ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಲಾಸ್ ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಆ ಲಾಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. If the loss cannot be adjusted or set up under the same source of the income and against income under other heads during the previous year, then such loss, balance of loss is carried forward to the subsequent assessment year, is called as carry forward of the losses. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Then unabsorbed expenses under section 32 subsection 2. ಇವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ
ಇದು the unabsorbed expenses refers to all those expenses of earlier years which are carried forwarded because they are not debited to profit and loss account as there is no profit during that year. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದಾವ ಅವನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಲಾಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಟಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ unabsorbed expenses. One is depreciation. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 items are treated as the unabsorbed expenses under section 32 subsection 2. Clear? Then there are 2 provision of setup of losses. One is inter-source setup under section 70 and inter-source setup under section 71. Inter-head setup under section 71. ಈ ಇಂಟರ್-ಸೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್-ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. Setup of losses from one source against income from another source under the same head of income is called inter-source setup. For example, loss from one house, that is loss from SOP, is adjusted or set up against income from another house in the same previous year. Or loss from one business is adjusted or set up against income from another business in the same previous year is called inter-source setup. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಡ್ದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಲಾಸ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಆ ಲಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 70 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ ಎನಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೌಸ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸಚ್ ಲಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದ ಲಾಸ್ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಹೌಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಅದು ನಿಮ್ಮದು SOP ಇತ್ತು, ಆ SOP ಮ್ಯಾಗ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ದೊಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದೊಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ SOP ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ LOP, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ then that loss may be adjusted against income from salary, income from business or profession, or income from capital gain, or income from other sources is called inter-head setup. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ದ ಲಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡ್ದ ಲಾಸ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೋರ್ಸದ ಲಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸದೊಳಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಹೆಡ್ ವೈಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೆಡ್ ವೈಸ್ ಹೋಗೋಣ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಡ್ದೊಳಗೆ ಯಾವಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. The salary head always gives positive income and never gives negative incomes. Negative head means loss. Income from salary may be used. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಟಪ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ.
ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೆಡ್ದೊಳಗೆ ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆದು ಯಾವುದೇ ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಟಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಟಪ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ದೊಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಹೆಡ್ಸ್ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ house property, another one is loss from other sources except the loss from race horse ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4th ಯೂನಿಟ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹೆಡ್ದೊಳಗೆ ಏನರ ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿದೊಳಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಈಗ ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದೊಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ದಿ GTI. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದು ಇನ್ಕಮ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ GTIಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಟಪ್, ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ SOP ಆ್ಯಂಡ್ LOP can be adjusted against income from any other house property in the same previous year. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಟಪ್, ಇಂಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸೋರ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಆ ಹೆಡ್ದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಸನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಉಳಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಟಪ್ ದ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತ ಪೂರ್ವ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏನರ ಲಾಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀವಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೇವಿ ನೋಡಬೇಕು, ಆ ಲಾಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್, ಇಷ್ಟು ಇವೆರಡು ಥರನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಉಳಿತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಹಿಯರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸೆಟಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದೊಳಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಹೆಡ್ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದಿ GTI. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಸಿದು ಆದ ನಂತರ ಸಿದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತು ಡಿದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಈಗ ಸಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿ ಇದಿರ್ತದೆ, ಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿ ಇದಿರ್ತದೆ. ಸಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಟಪ್. ಸಿದಾಗ ಏನಂತೀವಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಟಪ್. ಡಿದಾಗ ಏನಂತೀವಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಟಪ್. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆದ ನಂತರ ಲಾಸ್ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂದರೆ this loss can be adjusted against income from all other 4 heads except income from race horse, winning from lotteries, card games, etc. ಈ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ದ ಇನ್ಕಮ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸು, ದೆನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸು, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಲಾಸ್ ಉಳಿತು ಅಂದರೆ then that loss can be carried forward for the next 8 years. ಮುಂದಿನ 8 ವರ್ಷ ತನಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನಾನು 2 ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ 2 ಹೆಡ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ದೊಳಗೆ ಉಳಿದ 3 ಹೆಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.